लो भी परसेंटेज शुरू कर दे आपां, ठीक है। ओके, रेशो तुसी कर लिया सीगा, हैं जी। हुण बारी है परसेंटेज दी। परसेंटेज रेशो विच टोटल हिस्से सी 1, परसेंटेज विच टोटल हिस्से हुंदे आ 100। कोई भी चीज़ मैं 100 मगर कह दा उन्होंने की कह देंगे ने, परसेंटेज कह देंगे ने भी 100 मगर इन्ना। मैं कहा 20% है, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है हरेक 100 मगर किन्ना 20, हर 100 मगर 100 मगर 20 आई जाऊगा, ठीक है भी गल। हुण जे मैं कहदा 600 का 20% है, ठीक है, तो किवें करोगे 600 का 20% भी 600 गुना 20% का की करोगे बटे 100 लगा दोगे, ठीक है। किन्ना आ जाऊगा है 2 जीरो 2 जीरो 6 दूनी 12 किन्ना आ गया 120 आ गया, ठीक है। हुण ओही मेरी कही हुई गल 20% मतलब 100 मगर 20। हुण इस 600 नूं मैं तोड़ के दिखावां, आ 100 भी आ 100 फिर 100, ठीक है, फिर 100 किन्ने हो गए 400 हो गए 500 600। ओके भी ये 100 मगर भी किन्ना बन गया 20%, 20 ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 20, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ 20, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ 20, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ 20 ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ 20, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਵੀ 20 20 20 20 20 20 ਕਿੰਨਾ 120 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢੋ 500 ਦਾ 10% ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ 10% ਗੁਣਾ 10 ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕੀ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਬਟੇ 100 ਲਗਾ ਦੋਗੇ, जीरो ਨਾਲ जीरो ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 50 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5% ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5, ਇਹ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 5 दूनी 10 1/20 ਆ ਜਾਊ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ 5% ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ 1/20 ਹਿੱਸੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 500 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਪੇਪਰ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ 500 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆਏ 400 ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਓਬਟੇਨਡ ਮਾਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਓਬਟੇਨਡ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 100 ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣਾ ਓਬਟੇਨਡ ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਓਬਟੇਨਡ ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਓਕੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ, ਆਏ ਤਾਂ 500 ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ 500 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ 100 ਨਾਲ, 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 5 40 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 80% ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਈ ਵੀ ਪਹਾੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਹਦਾ ਪਹਾੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 12.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਈ 12.5 ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ 12.5 12.5 12.5 एकम 12.5 12.5 दूना भी कितना सी 25 हाँ जी 12.5 तीया भी 37.5 37.5 आए हाय 12.5 चौका 50 12.5 हाँ जी ठीक है 50 किन्ने सी भी 8.5 हाँ जी हाँ 8.5 12.5 छिका भी 75 ਤੇ 12.5 7 ਆ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 87 12.5 8 ਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 100 ਤੇ 12.5 9 ਵੀ 112 ਤੇ 12.5 10 ਵੀ 125
ओके भी गल कल भी मैं कराया सी याद कराया सी तुहानूं ठीक है हुण जमा पक्का हो गया होऊगा ये चीज़ां तुहानूं 3-4 चीज़ां तुहानूं पेपर 'च यूज़ होणगीਆਂ तां करके मैं याद कराना क्योंकि कैलकुलेशन विच ये पाउंदी है भी 12.5 आ जाऊगा 12.5 एकम 12.5 आ 37.5 बहुत आउंदा है 62 भी बहुत आउंदा है 87.5 तो बहुत नजायज़ आउंदा है ठीक है बहुत ही नजायज़ तो 100 भी तुहानूं यूज़ होऊगा भी ये भी ओके गल बाकी तुहानूं याद तो सारे हो ही गए चक दोगे तुसीं फट्टे कोई चक्कर वाली गल नहीं ठीक है ये भी क्यों याद कराया सी मैं तुहानूं ये अगे कैलकुलेशनां विच यूज़ होऊगा हुण सवाल करांगे ना आपां उत्थे तुहानूं याद हो भी हाँ 12.5 का पहाड़ा कराया सी आपां वो यूज़ हो रहा है ठीक है ये चीज़ां की सीगियां आ जिहड़ी मैं कराइयां सी परसेंटेज नूं फ्रैक्शन दे विच चेंज करिया सी रेशो विच लिखिया सी भी किवें लिखना गा वो तुहानूं मैं हुणे दस के हटिया जे 5% है 5% फ्रैक्शन दे विच किवें लिखोगे बटे 100 लगा के ते कट के लिखोगे ठीक है कितना 1/20 ਉਹੀ ਇਹਨੇ लिखा है ठीक है भी 3 से 1/8 किहदे बराबर हुंदा 1/32 ਦੇ बराबर हुंदा 5% 1/20 ਦੇ बराबर है भी ਉਹ भी करिया बटा 100 लगा के करिया ठीक है इनू थोड़ा याद रखियो तुसी 8 से 1/3 किहदे बराबर है 1/12 ਦੇ बराबर है भी ये यूज़ हो जाते हैं तां करके मैं कहना ये थोड़े याद रखोगे तो सौखे रहोगे ठीक है 12% 3/25 के बराबर है याद करने की लोड़ नहीं बटे 100 लगा के ही उन्हें बनाया हुआ 13 से 1/3 किहदे बराबर है भी 2/15 के बराबर है 15% भी उन्ने है इनू याद रखियो भी इनू याद रखियो 16 से 2/3 किहदे बराबर है 1/6 के बराबर है ठीक है 37.5 आ हुणे तुसीं 37.5 दसना भी 37% किहदे बराबर है 3/8 के बराबर है किवें बनया ये 37% इनू किवें लिख लोगे 37.5/100 हुणे तुसीं भी 12.5 का पहाड़ा याद करिया 12.5 30 37 12.5 8 भी 100 तां करके 3/8 बन गया ਜਾਂ ਤਾਂ कह लो 37% ਜਾਂ कह लो 3/8% गल की है सेम है ठीक है 60% तुसीं बना लोगे ठीक है 86 2/3 इनू याद रखियो भी ये भी काम आ जाता हुंदा वाला ठीक है 86 2/3 किहदे बराबर है 2/3 के बराबर सीधी जी गल है 87.5 मैं कहा सी बहुत आउंदा भी ये किवें बनाया 87.5 बटे 100 12.5 भी 7 आ 87.5 12.5 8 100 7/8 ये इदा बनाता सिंपल है ओके भी 6 से 1/4 भी यूज़ हो जाता कदे कदे कोई चक्कर वाली गल नहीं आ 12.5 बना रखे ने भी 12.5% किहदे बराबर 1/8 के बराबर किवें बनाया 12.5 बटे 100 12.5 एकम 12.5 12.5 8 100 1/8 बन गया क्लीयर है भी दिमाग च बह गई होगी गल 12.5 का पहाड़ा भी बह गया होगा थोड़े दिमाग च इनू भी स्टार ला लो भी ये भी काम आउंदा हुंदा पेपर च 14 से 2/3 किहदे बराबर 1/7 के बराबर है ठीक है क्यों याद करा रहे हैं मैं की करता पेपर च सीधा ऐ पांदा भी 16 से 2/3 ठीक है तो जो ये सईयां सुईयां भन के तुसीं करदे हो तो सीधा वो कटिंग नहीं हो रही हुंदी तो उही तुसीं इहदी जगह सीधा 1/6 लिख दो तो सवाल सौखा पै जांदा है कैलकुलेशन सौखी पै जांदी है उत्थे यूज़ हुंदा है ਜਿਹੜਾ ਆਹ 37.5 वगैरह मैं करा रहा ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ पता लग जूगा कित्थे कटिंग हो रही है वो जान के ਇਹਦਾ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ जी कटिंग पाउंदा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12.5 ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ठीक है अच्छा 33 से 1/3 किहदे बराबर भी 1/3 ਦੇ बराबर ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਿਖੇ ਹੋਊਗਾ ਨੋਰਮਲੀ ਬਾਹਲਾ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ठीक है 62 भी ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹਨਾ 62 ਬਟੇ 100 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 12.5 5 12.5 12.5 8 100 5/8 ਇਹ ਇਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ क्लीयर है भी ज़्यादा टाइम लाने की लोड़ नहीं मैंने लगता है कल भी सुनो क्लीयर हो गया सी लो भी महेश भी आ गया अपने ठीक है भी परसेंटेज बारे गल क्लीयर है ठीक है 12.5 का पहाड़ा याद है सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ठीक है मैसेज ला दो फिर आप अगे चलीए बोलो लो भी आप अगे चलते हैं अज सवाल चलते हैं ये कल कर ले तुसीं बेसिक सवाल पर फिर भी जो आप स्टार्टिंग तो शुरू कराया तो सारे सही कहना फाइंड 8% ऑफ 625 8% पता करो कि 625 का हुणे तुसीं सीखियो भी 625 का 8% पता करना है 8 बटे की लगा दो 8 का 100 लगा दो ठीक है इनू कट कटा के कितना आजू 50 आंसर सिंपल है कुछ भी नहीं ठीक है इनू 25 के पहाड़े च कट सकते हो भी या जिवें भी तुहाडी इच्छा कट सकते हो फिर भी सैकेंड सम वट फ्रैक्शन
इज 12.5%। 12.5% ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 12.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ 12.5 ਬਟੇ 100, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ ਵੀ 12.5 ਏਕਮ 12.5, 12.5 8 100, 1/8 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਓਕੇ ਵੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ what percent is equivalent to 3/8? 3/8 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 3/8 ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ? 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ ਇਹ? 75/2 ਆ ਜੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? 37% ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਹੂ ਰੇਸ਼ੋ ਚੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟੇ 100 ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ठीक है। जो रेशियो तो परसेंटेज में जाना है तो गुना 100 कर देना, बस कुछ भी नहीं, सिंपल है, ठीक है। फोर्थ सम, वट परसेंट इज इक्वलेंट टू 7/11। 7/11 किन्ने परसेंट के बराबर रख सकते हैं? फिर भी किनू बनाना? रेशियो नू परसेंटेज में चेंज करना है। जो रेशियो परसेंटेज में चेंज करना तो गुना करनी का 100 नाल, तो 7/11 गुना करी 100 नाल, किन्ना आ गया भी 700/11। कुछ नहीं, बेसिक जो सवाल ने भी जवाकों वाले, ठीक है, यही पेपर च नहीं आएंगे कितने। ओके भाई, ओके। एग्जाम्पल 5th, कहना पॉपुलेशन ऑफ टाउन हैज इनक्रीज्ड फ्रॉम 60,000 टू 65,000। बई मैं कहा सी मानसा शहर की पहला पॉपुलेशन सी 60,000, हुण कितनी होगी? 65,000। की पूछदा है? फाइंड इनक्रीज परसेंट, इनक्रीज परसेंटेज दसो कितना है, ठीक है। मैं की कहा सी भी परसेंटेज किवें कढदे हैं? जिहड़ी चीज़ कढनी है उपर, भी ध्यान रखा करो जिहड़ी मैं गल्लां बोलदा, ठीक है, किसी वजह करके बोलदा मैं, वो जिहड़ी चीज़ कढनी है उपर, जिहदे तो कढनी है नीचे गुना 100, ये तुहाडा की आजू? आंसर आजू। हाँ भी पहले पॉपुलेशन कितनी सी? 60, हुण कितनी हो गई? 65, कितनी वध गई? 5,000। उन्हें की पूछा? इनक्रीज इन परसेंट, तो इनक्रीज कितना होया? 5,000 उपर रख लांगे। किहदे तो इनक्रीज होया? बेस की है? बेस का भी 60,000 है, 60,000 तो इनक्रीज है, तो थले की लगावांगे आपां? 60,000 गुना की कर दिए 100, सिंपल, ठीक है भी। 3 0 3 0 1 0 1 0, ये आ गया 5, ये आ गया 3, कितना आ गया भी? 25/8% आ गया, ठीक है भी, क्लीयर है। ओके भी, जैनू 8 सही 1/3% भी कह सकते हो, ओके, ठीक है। 6th सम, ये भी सेम है। कहना राम, आ से राम सैलरी इनक्रीज फ्रॉम 630 टू 700। बई पहला राम है 630 रुपये कमाता से, बड़ी ज़्यादा तनख्वाह से, बई की करिए। फिर ये तनख्वाह होर वध गई, भी लै भी इन्ने रुपये किवें संभो अगला, 700 रुपये होगी। फाइंड इनक्रीज परसेंटेज, दसोगे भी कितना इनक्रीज होया? 70 रुपये। ਉਹਦਾ परसेंटेज ਕੱਢਣਾ भी ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ? बेस की ਸੀਗਾ? इनक्रीज तो 630 ਚੋਂ ਹੋਇਆ, तो थले की रखांगे 630 गुणा भी 100, 0 0 7 9 63, 100/9% की आ गया थोड़ा आंसर आ गया। जे ये आंसर नहीं होगा तो की होगा? 11 से 2 1/9% होगा। भाई क्लीयर है? क्लीयर है जी। अश्वनी 8/3 नहीं, ठीक है भी। अश्वनी अज आंसर दे रहे हैं, बहुत वधिया गल है। अश्वनी पार्टी होगी। लो भी इन एन इलैक्शन, ठीक है, इलैक्शन होया भी अज आप बंदे बदल दें। इन एन इलैक्शन ऑफ 2 कैंडीडेट, 2 कैंडीडेट सी बई, किहड़े कैंडीडेट लिए भी आप अज आप कुड़ियां लैने कैंडीडेट, ठीक है। ये है सीता, ये है गीता, ठीक है। इलैक्शन दे विच खड़ी हुई भी दोहें, ठीक है। द कैंडीडेट हू गैट्स 41%, एक कैंडीडेट नूं मान लो सीता नूं किन्ने परसेंट वोट मिले? 41% वोट मिले, ठीक है। इज रिजैक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 2412 वोट्स। 41% वोट मिले तो यह किन्ने वोटां नाल हार गई? 2412 वोटां नाल यह हार गई, ठीक है भी गल। अच्छा, कहना फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, दसो भी टोटल वोट्स किन्नियां पईयां सीगियां?
ठीक है, किन्ने लोगों ने वोटां पाईयां सी। ठीक है, फिर भी सिंपल जी गल है, टोटल मैं क्या है किन्ना परसेंट हुंदा 100% हुंदा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲੈ ਗਈ ਬਈ 41% ਲੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੇ % ਵੋਟ ਲੈ ਜੂਗੀ ਹੈ ਵੀ 100 ਚੋਂ 41 ਘਟਾ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਜੂ ਇਹ 59% ਲੈ ਜੂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਈ 41% ਵੋਟ, ਗੀਤਾ ਲੈ ਗਈ 59% ਵੋਟ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 2412 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ठीक है, मतलब जो 2412 दोहां का डिफरेंस ही है ना। ठीक है, सीता ने ले 41%, गीता ने ले 59%, दोहां के परसेंटेज का कितना फर्क है 18%, दोहां की वोटां का कितना फर्क है 2412। तो मैं कह सकता 18% बराबर है 2412 के। की पूछा उन्हें टोटल वोटां किनियां सी, बई टोटल वोट तो 100% होनी है, 18% जो 2412 के बराबर है, तो 1% बराबर भी 2412 बटे 18 के, तो 100% कि बराबर होगा ना 100। सिंपल आंसर थोड़ा ये थोड़ा आंसर आ जाऊगा 13,400, बई 13,400 बंद ने वोटां पाइया सी। क्लीयर है भी गल, स्टार ला लो, ये पेपर च आउंदा हुंदा है 8वां सवाल। ठीक है, ये भी स्टार लगा लो, स्टार वाली गल नहीं वैसे, पर फिर भी लो भी 2 लीटर्स ऑफ वाटर इज एवेपोरेटेड। एवेपोरेट मतलब उड़ गया भी, भाफ बन के उड़ गया, भाफ भाफ बापे पा लो यार, पता नहीं भाफ किवें होगा। 2 लीटर ऑफ वाटर इज एवेपोरेटेड ऑन बॉइलिंग फ्रॉम 8 लीटर्स ऑफ शुगर सोल्यूशन कंटेनिंग 5% शुगर। एक बाल्टी सी, बाल्टी विच कितना शुगर सोल्यूशन सी 8 लीटर सी। ठीक है, ठीक है भी गल। इनू गैस ते चढ़ाता, जो गैस ते चढ़ाया हुण इहदे विच शुगर सी ते पानी सी, जो गैस ते चढ़ाया भी शुगर तो नहीं उड्डूगा, उड्डूगा कि सिर्फ पानी उड्डूगा, पानी उड्ड गया, कितना पानी उड्ड गया भी 2 लीटर पानी उड्ड गया। ठीक है, अच्छा की कहता फाइंड द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द रिमेनिंग सोल्यूशन। बई बचे हुए सोल्यूशन विच की पुछदा शुगर दसो कितना होगा, तो किवें कड्डोगे भी परसेंटेज कड्ढनी है, कादी कड्ढनी है शुगर की कड्ढनी है, वो भी किहदे विचों बचे हुए सोल्यूशन विचों। हुण मैं की कहा सी परसेंटेज किवें कड्ढना, जिहड़ी चीज़ कड्ढनी उपर, जिस चों कड्ढनी नीचे गुना 100, किहड़ी चीज़ कड्ढनी है शुगर कड्ढना है, तो शुगर तुसीं उपर रखोगे बटे रिमेनिंग सोल्यूशन। उन्हें कहा ना भी रिमेनिंग सोल्यूशन विच कितना शुगर बच गया, तो रिमेनिंग सोल्यूशन कितना रह गया भी 8 लीटर का टोटल सी बाल्टी विच, गर्म करके 2 लीटर उड़ गया, बच कितना गया बचता 6 लीटर गया। ठीक है, गुना 100। हुण किहदी वैल्यू रह गई पुट करनी, शुगर की रह गई। लो भी शुगर कितना परसेंट सी उन्हें दे रखा 5% सी। ठीक है बई टोटल कितना सी 8 लीटर, 8 लीटर विच शुगर कितना होगा 5%। ठीक है, बस भी आ शुगर है बचा, थले की रखना है 6 गुना 100। सिंपल आंसर आ गया थोड़ा, कितना आ जाऊगा ये 20/3 आ जाऊगा, तो जिन्होंने तुम कह सकते हो 6 से 2/3% कह सकते हो। 9वां सवाल ये भी थोड़े याद ही होगा है ना, अपनी क्लास खराब हो गई सी, इस तो बाद आ सवाल करने तो बाद थोड़े याद होए। यह सेम सवाल आप रेशो चैप्टर च कराए सी, तुहानूं याद होए है भी, दोबारा करन जा रहे हैं आप। वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 25% ऑफ मिल्क। ये टब सी, ये टब विच मिल्क सी, मिल्क कितना सी बई 25% सी। ठीक है, कोई लिक्विड है मिक्सर है कासे दा, ये कुछ भी पिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मिल्क कितना 25% है। ठीक है, द अदर कंटेन्स 30% ऑफ मिल्क। एक होर बाल्टी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मिल्क कितना 30% है। ओके भी एक कैन इज फिल्ड विद 6 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ द सैकेंड लिक्विड। ठीक है, ये भी पुराना सवाल तुहानूं याद आया होगा, तुसीं कल भी कहा सी भी हाँ जी सर जी याद आया, मैं इत्थे कोई बंदा बनाया शायद भी की करिया बंदे ने इधरले पासे ਉਹਦੀ 6 कप सिट ले, ते इधर वाली बाल्टी चो किन्ने कप सिट ले
4 ਕੱਪ ਸਿੱਟ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਿਲਕ ਤੇ ਵਾਟਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਦੇ ਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਚ। ਐਤਕੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਮਿਲਕ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊ ਮਿਕਸਚਰ, ਨਿਊ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁੱਛਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਦੀ ਨਿਊ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੁੱਛਦਾ। ਓਕੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਟਰ ਹੈ ਬਈ, ਜੇ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਹੈ 25% ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ, 75% ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਹੈ 30% ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ, 70% ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ 3, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3 ਤੇ 7। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਤੇ ਵਾਟਰ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਿਲਕ ਕੱਢੋ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੱਢੋ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੱਪ ਆਏ, 6 ਕੱਪ ਆਏ, 6 ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਕੱਪ ਲਏ, ਮਿਲਕ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਚੋਂ, 3 ਤੇ 1 4 ਚੋਂ। ਬਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪ ਆਏ, 4, 4 ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 3/10 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪ ਆਏ, 6, 6 ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 3/4। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕੱਪ ਆਏ 4, ਕਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਸੀ ਬਈ, 7/10। ਇਹ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ 27/73 ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ 27/73 ਆਊਗਾ, ਕੱਟ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਕ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਹਦਾ ਵੀ, ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਕ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ। ਬਈ ਮਿਲਕ ਕੋਲ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 27, ਵਾਟਰ ਕੋਲ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 73। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਉੱਪਰ, ਜੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਗੁਣਾ 100। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਵੀ, ਮਿਲਕ, ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਮੈਂ ਰੱਖਤਾ ਉੱਪਰ। ਕੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀ 27 ਤੇ 73 ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 100 ਗੁਣਾ ਵੀ 100, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ, 27% ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਹੀ ਵਾਟਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ 73, ਥੱਲੇ 100 ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ, 73% ਆਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਲੋ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖਣਾ R 100 + R ਗੁਣਾ 100, फिर लिखना है R 100 - R गुना 100। फिर मैं कहा सी जो वधे जो घटे। ठीक है भी, ये लिखो फार्मूला, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट सारा कुछ करांगे आप, शॉर्टकट वगैरह फलाना ढमका जड़ा भी कुछ आऊगा। ठीक है भी गल। हुण की चीज़ है ये शॉर्टकट है कदों दा, जो आप खर्चा सेम रखना होवे। ठीक है, सारी गल समझो। मैं कोई एग्जाम्पल लेना है, खंड की एग्जाम्पल कल लै रहा सी मैं। ठीक है बई, आ मेरा घर है, मैं कबीलदारी सामदा भी। ठीक है, कबीलदार बंदा गा। महीने च असी 100 रुपये की खंड खाने। ठीक है, ठीक है, की कहना मैं बई रेट खंड का 20% वध गया, इनक्रीज हो गया, तभी खर्चा तो मैं 100 रुपये करना है। बई मैं होर अफोर्ड नहीं कर सकता, रेट बढ़े चाहे घटे कुछ ही होवे। ठीक है, मैं तो भी 100 रुपये की खंड लैंदा सी, हुण भी 100 की लऊँगा, भावें खंड की कीमत जिन्नी मर्जी हो जाए। ठीक है, चाह च मैं घट खंड पा लूँ। हुण जो कीमत वध गई तो 100 की तुहानूं घट खंड मिलूगी, खपत घट होगी। ठीक है, तो तुसीं आपदी खंड की खपत किन्नी डिक्रीज करो तां जो तुहाडा खर्चा की रहे, सेम रहे। समझ रहे हो गल? खर्चा तुसीं सेम रखना है, खंड की कीमत वध गईयां तो तुसीं इक्को काम कर सकते हो, तुसीं खपत घटा सकते हो, खंड खानी घट कर सकते हो। तो किन्ने % तुसीं खंड खानी घट करोगे, ਉਹਦਾ फार्मूला यह है।
ਇਹ ਵਧੇ ਘਟੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵਧੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਿਆ 20% ਉੱਪਰ ਆਰ 20%, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ 100 ਪਲੱਸ ਆਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ 100 ਤੇ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਆ ਗਿਆ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 6 3 50 50 ਵਟਾ 3% ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਬਈ ਜੇ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 20% ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ 50 ਵਟਾ 3% ਨਾਲ ਘਟਾ ਦਿੰਨਾ। ਕਿਉਂ ਘਟਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਖੰਡ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਹੈਂ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ। 20% ਖੰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰਚੂੰਗਾ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਉਸੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੰਡ ਵੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਪੁੱਟ ਕਰੋ 100 ਮਾਈਨਸ ਆਰ, ਮਤਲਬ 100 ਚੋਂ 20 ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 80% ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 4 25% ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਬਈ ਜੇ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 20% ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ 25% ਨਾਲ ਵਧਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਸਮਝੇ ਵੀ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੇੜੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ, ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਲ ਪਵਾ 1000 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ 100 ਲੀਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20% ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ 100 ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਤੇਲ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 50 ਵਟਾ 3% ਆਊਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹੀ ਜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜੇ 20% ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਲ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜੂ 25% ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਸਮਝ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਸਟਾਰ ਲਾ ਲਿਓ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੀ 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ fall in manpower the production in factory decreased by 25%, ठीक है भी? by what percent should the working hour be increased to restore original production? समझ रहे हो गल भी? ठीक है, की होया मैन पावर मतलब मजदूर आ ਤੁਹਾਡੀ फैक्ट्री सी, ठीक है, ये फैक्ट्री ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਟਾਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਘਟਾਤੇ 25% ਨਾਲ ਘਟਾਤੇ, ठीक है। ਬਈ ਤੁਸੀਂ प्रोडक्शन की रखनी है, प्रोडक्शन ਤੁਸੀਂ सेम ही रखनी है, ठीक है, ਕੰਮ 'ਚ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਘਟ ਗਏ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੇਣਾ ਪਊਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਰਕਿੰਗ ਆਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਘੰਟੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੇਮ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ? ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਟੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂ ਆਹ ਲੱਗੂ ਕਿ ਆਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੱਗੂ, ਤਾਂ ਲਗਾਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਟੇ ਹੈ 25%। ਥੱਲੇ ਕੀ ਆਓ 100 ਮਾਈਨਸ ਆਰ, ਮਤਲਬ 100 ਚੋਂ 25 ਗਏ 75 ਗੁਣਾ ਵੀ 100, 25 30 75 100 ਵਟਾ 3% ਆਂਸਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਵੀ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ 33 ਸਹੀ 1/3% ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹਟੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਮਾ? ਲੋ ਬਈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵੀ ਰੇਜ਼ਡ ਵਧਾਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵਧਾਤਾ ਵੀ
20% ਨਾਲ ਵਧਾਤਾ। Find how much percent must be householder reduce his consumption so that commodity so as not to increase his expenditure। सेम ਜਿਹੜੀ एग्जाम्पल मैं ਲਈ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਾ ਘਟਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਦਾ, ਵੱਧ ਗਿਆ 20% ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਘਟਾਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਘਟਾਊਗਾ ਵੀ, ਉੱਪਰ 20, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ 100 + 20 120, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। 32 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਫਟਾਫਟ, ਬੋਲੋ ਬਈ। ਦੱਸੋ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ, लो फिर अगला करो। सेम सवाल है जमा, कोई फर्क नहीं भाई, सेम सवाल है, बस ये जी लैंग्वेज है वो थोड़ी चेंज करके लिखी हुई है, फर्क कुछ नहीं है, ठीक है। एज सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी, देन हाउ मच बी सैलरी लैस देन दैट ऑफ ए। ए सैलरी बी नालों इन्नी वध है, तो बी की सैलरी दसो कितनी घट होगी ए नालों, तो की आप पहला वाला चक्कर आउंदा मोर वाला, मोर वाला तो मोर वाला आप फार्मूला ला देंगे 100 + 25 आ वाला, बस 25/125 गुना 100, 25 5 125, 25 5 10 कितना आ गया 20% आ गया, सिंपल है। ओ बई ठीक है, सीख गए तुसीं गलबात। अगला भी कर दो फिर 35 नंबर, ठीक है। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ 35 ਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ। 100/3 ਆ ਗਿਆ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ 33 से 1/3% ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦੋ 36 ਨੰਬਰ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। रवि ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ 36 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, 25 20/80, हाँ 25 ਆਊਗਾ ਬਿਲकुल। बाकी जने भी दे दो, अनुराधा 25, अश्वनी 25, सुमित 25, हाँ भी प्रिया 25, ठीक है जी, गल सीख गए तुसीं है ना, ओके। फिर आ भी कर ही दो यार, इनू कोई छड्डा। 37 नंबर लंडू जा सवाल है यार, कर दोगे जवाकां वाली खेड है। कहता एक्सप्रैस 20 एज परसेंटेज ऑफ 80, 20 80 का कितना परसेंट हो, तो जी चीज़ कटनी उपर, जी चो कटनी है नीचे, गुना 100 की है यार, ठीक है सिंपल है, ओके भी। कहता एक्सप्रैस 250 एज परसेंटेज ऑफ 50, 250 50 का कितना परसेंट है, तो जी चीज़ कटनी है भी 250 पूछा, कि पूछा 50 तो पूछा, तो 50 मैं थले रखूँ गुना 100, बे गल समझ रहे हो ना, जी मैं बेसिक चीज़ तुहानूं समझाई सी, कितना आ गया 500% आ गया, सिंपल है। फिर भी अगे कहता है एक्सप्रैस 160 एज परसेंटेज ऑफ 120, 160 120 का कितना परसेंट है, तो कि चीज़ उपर रखोगे भी 160, कि चीज़ थले रखोगे 120 गुना भी 100, कितना आ जाऊगा 133 1/3%, सिंपल, ओके भी ठीक है। 40वां सवाल की कहता एक्सप्रैस 20 एज पर 1000 फ्रैक्शन ऑफ 200, कहता 20 दसो कि मगर 200 मगर पर 100 मगर परसेंटेज मगर नहीं 1000 फ्रैक्शन मगर, मतलब 1000 मगर, आ नवी चीज़ है थोड़ी जी, ठीक है। जे परसेंटेज कहता तो उरे मैं गुना कर देंदा 100 नाल, उन्होंने कहा बई नहीं 1000 मगर दसो, तो की करांगे आपां 1000 नाल गुना कर देंगे, जिवें उन्हें कहा उवें आपां कर देना, होर कुछ भी नहीं भी गल। कितना आ जाऊगा 100 आ जाऊगा, 100 पर 1000, क्लीयर है भी गल। हुण भी जे कोई दिक्कत है तो पहले दसो मैनू, ठीक है। हुण आपां बहुत जरूरी गल करन जा रहे हैं, लो भी एक आपां नवी चीज़ सीखते हैं, की नाम है उहदा, लाइन। एक तुसीं टेबल सीखिया सीगा है ना रेशो विच, हुण आपां सीखते हैं लाइन। की लाइन बई, मैं तुहानूं कहना गा ਤੁਹਾਡੀ तनख्वाह सी पहला 1 ਲੱਖ रुपए सी महीने की भी, ठीक है, बड़े अफसर से भी की करिए हैगी इन्नी तनख्वाह। फिर भी अगले साल की होया ਤੁਹਾਡੀ तनख्वाह वधाती मैं किन्ने नाल 20% वधाती, ठीक है। फिर दूजे साल फिर ਤੁਹਾਡੀ तनख्वाह भी 30% नाल वधाती,
दसो हुण तुहाडी तनख्वाह किन्नी होगी। ठीक है, की करते हैं आपां लाइन विच आप ड्रा कर लिया। कित्थे खड़े हो तुसीं? इत्थे खड़े हो। किन्नी तनख्वाह भी तुहाडी? 1 लाख रुपया। ठीक है, पहले साल तुहाडी तनख्वाह किन्नी वधी है? 20% वधी है, तो मैं प्लस भी ला ला। ओके, अगले साल किन्नी वधी है? 30%, तो मैं 30% लगा लिया प्लस का। ठीक है भी गल। ओके, फिर मैं की लिखदा है, सब तो जरूरी गल लिखदा मैं लिखदा कैलकुलेटिंग फिगर। कैलकुलेटिंग फिगर लिखदा मैं। कैलकुलेटिंग फिगर किवें? बई इत्थे तो 100 तो आऊगा ही आऊगा। की हुई है तनख्वाह तुहाडी इनक्रीज हुई है ना, प्लस होया, तो 100 प्लस 20 कितना? 120 आऊगा। सुनी जाओ ध्यान नाल। अगले दी अगले साल की कैलकुलेटिंग फिगर की लिखूंगा मैं। 100 तो बेसिक तो आऊगी ही आऊगा। ठीक है, अगली कैलकुलेटिव फिगर की आऊगी? 30% इंक्रीज होया ना, तो 100 प्लस 30 कितना? 130। क्लीयर है? तुसी इत्थों जंप मारना है, फिर इस तो बाद इत्थे जंप मार के इत्थे आना है। हाँ जी, लो भी इत्थे खड़े हो तुसी, थोड़ी तनख्वाह हैगी 1 लाख रुपए। इत्थों तो तुसी इत्थे जंप मारना है। सुनो भी ध्यान नाल। हाँ जी, थोड़ी तनख्वाह लाख रुपए सी जां जिन्नी भी सी, मैटर नहीं करता। 20% ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ? ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ? ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ 20% ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਖ ਨੂੰ 100 ਬਟਾ 120 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ ਕਿ 120 ਬਟਾ 100 ਨਾਲ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ? 120 ਬਟਾ 100 ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ 120 ਬਟਾ 100 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 30% ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 30% ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਫੇਰ ਵੱਧ। ਫੇਰ ਆਨਸਰ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? 130 ਬਟਾ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਸਮਝੇ ਵੀ ਗੱਲ? ਜੰਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਬਈ, ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਓ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 20% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 30% ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਤੇ, ਲੱਛਣ ਕਰਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ 30% ਘਟ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਦੱਸੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫਿਗਰ ਲਿਖੋ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੋਗੇ? 100, ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਇਹ 120 ਹੋ ਜੂ, 100 ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫਿਗਰ 100 ਤਾਂ ਆਊਗੀ, ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਤਕੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਚੋਂ 30 ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 70 ਆਊਗਾ। ਪਿਆ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜੰਪ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਰੋ ਵੀ ਜੰਪ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਹੈ ਵੀ, ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ? ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ? ਵਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? 120 ਬਟਾ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ 30% ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਘਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਘੱਟ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਘੱਟ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 70 ਬਟਾ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 100 ਬਟਾ 70 ਨਾਲ। ਘੱਟ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? 70 ਬਟੇ 100 ਨਾਲ ਆਊ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਓ ਫਟਾਫਟ। ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੇ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਆ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖੇ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਹੋਣ, 4 ਸਾਲ ਹੋਣ, 5 ਸਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੰਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਆਨਸਰ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੀ ਗੇਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰੇਸ਼ੋ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਕ ਵੀ ਜੰਪ ਮਾਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ,
लो भी सोनू ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੰਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ठीक है अश्विनी, डरना नहीं हैगा भी, अश्विनी ਨੂੰ डर लगता। लो भी ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ 2020 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 50,000 रुपए है। ठीक है। अच्छा 4 साल हो गए भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ 20% ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ 50% ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਤੀ 20% ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਧਾਤੀ 10% ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਧਾਣ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 50,000 ਹੈ। ਦੱਸੋ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੀਏ। ਲੋ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫਿਗਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ 100 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ 120, ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ 100 ਤੇ ਹਾਂਜੀ 50 ਹੈ 150, ਅਗਲੀ ਵੀ 100 ਤੇ 120, ਅਗਲੀ 100 ਤੇ 110। ਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਪ ਮਾਰੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ। ਓਕੇ ਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ 50,000 ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਇਹ 50,000 ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? 10% ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। 10% ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਂ ਬਈ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? 100/110 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਗੱਲ ਓਕੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੰਪ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ। 20% ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ। ਤਾਂ 20% ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ? ਘੱਟ ਕੀ ਵੱਧ? ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? 100/120 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਗੱਲ ਵੀ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ। 50% ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਨਖਾਹ? ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ? 100/150। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਵੀ 20% ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? 100/120। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਵੀ ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਬੈਕ ਜਾਣਾ, ਬੈਕ ਜੰਪ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਬੈਕ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ, ਇਹ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਾਲ, ਇਹ ਹੈ ਤੀਜਾ ਸਾਲ। ਲੋ ਬਈ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ, ਦੂਜਾ ਸਾਲ, ਤੀਜਾ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 52,000 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀ ਸੀ 20%। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਖੱਪ ਪਾਤਾ ਉੱਥੇ, 10% ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ, ਘਟਾਤੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੰਗੇ ਪਾਤੇ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ 20% ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਤੀ। ਦੱਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? 52,000। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫਿਗਰ ਲਿਖੋ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫਿਗਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸੋ। 100 ਤੇ 120। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ 100 ਤੇ 120 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫਿਗਰ 100 ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? 90 ਆਊ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? 100 ਤੇ 20% ਘਟਾ ਕੇ 80 ਆਊ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20% ਤਨਖਾਹ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 52,000 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 20% ਘਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ ਵੀ? 52,000 ਨੂੰ 100/80 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 80/100 ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ 100/80 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ 10% ਤਨਖਾਹ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? 100/90 ਨਾਲ। ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ?
फिर भी इत्थे तुसी खड़े हो इत्थे, हाँ जी 20% तनख्वाह ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ 20% ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ 20% ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਘੱਟ ਕੀ ਵੱਧ ਹਾਂਜੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ 100 ਬਟਾ 120 ਨਾਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਆਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਗ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੈਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੈਸੇਜ ਲਾਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਾਰੇ 19 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲੂਗੀ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਇਓ ਬਸ ਇਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 19 ਲੋ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਨ ਲੂਜ਼ ਬਈ ਮੈਨ ਗੁੰਮ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨ ਲੂਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਰ ਗਿਆ 12% ਸੌਰੀ 12.5% ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਇਆ 12.5% of his money and after spending 70% of the remainder ਠੀਕ ਹੈ 12.5% ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੋਂ 70% ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਵਿਦ 210 ਰੁਪਏ ਹਾਊ ਮਚ ਹੈਡ ਹੀ ਐਟ ਦਾ ਫਸਟ ਲੋ ਵੀ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ ਆ ਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਆ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12.5% ਤਾਂ ਲੋਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਉਹਨੇ ਖਰਚਤਾ ਤਾਂ 70 ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਹੈਨਾ ਗਏ ਆ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਪਲੱਸ 'ਚ ਇਹ ਗੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ 210 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਹਾਊ ਮਚ ਹੈਡ ਹੀ ਐਟ ਦਾ ਫਸਟ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੀ ਜੰਪ ਮਾਰਨੀ ਪਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫਿਗਰ ਲਿਖੋ 100 ਆ ਦੇਖੋ 12.5 ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ 12.5 ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਫਿਗਰ ਵੀ 100 ਤੋਂ 12.5 ਗਏ 87 ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਫਿਗਰ ਵੀ 100 ਤੇ 30 ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਕ ਮਾਰੋਗੇ ਜੰਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੋਚੋ ਬਈ 210 ਬਈ 70% ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 210 ਰੁਪਏ ਨੇ ਇਹੀ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਖਰਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ ਬਈ 100/30 ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਲੋ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੰਪ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਬਈ 12.5 ਗੁੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸੌਰੀ ਘੱਟ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 12.5 ਖਰਚਣ ਜਦੋਂ ਗੁੰਮ ਹੀ ਗਏ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਘੱਟ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਗੁੰਮਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊ 100/87 ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 12.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਯਾਦ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 12.5 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 12.5 8 100 12.5 7 ਆ 87 ਲੋ ਵੀ ਕੱਟੋ 7 30 21 30 ਨਾਲ 30 ਗਿਆ 800 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਓਕੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਵੀ 20 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 3.5% ਆਫ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਟੈਕਸ ਲੋ ਬਈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.5% ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਦਾ ਐਂਡ 12.5% ਆਫ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੇਵਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 12.5% ਅੱਡ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਡ ਪਾਤੇ ਹੀ ਦਿਸ ਲੀਵਸ 40-53 ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ 4053 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਮ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਗ ਜਾਓਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਫਿਗਰ 100 ਤੇ 96.5 100 ਤੇ ਹੈ ਨਾ 87 12.5 ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਬੈਕ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਨੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊ 100/87 ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ 100/96 ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਬਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਇਸ 'ਚ ਬੈਕਵਰਡ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦਊਗਾ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 3.5% ਆਫ ਹਿਜ਼ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਸ 3.5% ਲਿਖਦਾ 3.5% ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਮਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਕੁਛ ਵੀ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 3.5% ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ 12.5% ਆਫ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੇਵਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ 12.5% ਮੈਂ ਅੱਡ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੈ ਨਾ 12.5% ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਲੀਵਸ ਮਤਲਬ ਬਚ ਗਏ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ 40-53 ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਮ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ ਉਹੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ 21 ਨੰਬਰ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ 23 ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ 24 ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ 25 ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ 26 ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ 27 ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ 28 ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ 29 ਵੀ